یا رسول اللہ بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک اور بھی جو ہے اخلاق کریمہ پر کہ آپ بچوں سے پیار کرتے، راستے میں بچوں کو سلام کرتے اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے، اور کوئی بچوں کو تو آپ اٹھا لیتے تھے کندھوں۔ جیسے ایک بچے کا واقعہ ہے، مدینہ پاک میں سب بچے کھیلتے تھے، ان میں امام حسن اور حسین کے دوست کوئی خوش نصیب ہو گئے، وہ بھی صحابی رسول ہو گئے سمجھو۔ وہ کھیلتے تھے، کھیلتے کھیلتے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے جا رہے تھے مسجد نبی سے، اس محلے سے گزرتے ہوئے، تو وہ چھوٹے سے بچے نے، امام حسین کھیل رہے تھے، بچے بھی کھیل رہے تھے، تو وہ چھوٹے سے بچے نے جیسے آقا حسین کھیلتے کھیلتے بچپن کے حال میں چلتے چلتے اس جگہ سے اس طرف جا رہے تھے، تو وہ بچے نے وہاں سے کھڑا ہوا، اور یہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آپ نے تھوڑا کہ بچے کھیل رہے ہیں ہم دیکھیں، تو آپ دیکھ رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر گئے اور آپ دیکھنے لگے، تو وہ بچہ جیسے امام حسین کھیلتے کھیلتے چلتے چلتے دور چلے گئے، تو وہ بچہ کھڑا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جو مٹی ہے وہ اٹھائی اور اپنے سر پہ لگائی، اور یہ منظر امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے، تو فوراً آپ آئے اور اس بچے سے پیار کیا اور اس کو اپنے کندھے سے اٹھایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ بیٹے تم نے ہمارے حسین کے قدموں کی مٹی لے کر سر پر کیوں ڈالی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ آپ کے نواسے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جواب میں آپ بھی ایسا پیار کرتے تھے؟ اور ایک 8 سال کا بچہ، نام ہے محمد بشیر، اور والد کا نام ہے حضرت عقبہ، صحابی رسول ہو گئے، وہ نہیں، اور ماں کا یعنی آپ کی زوجہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، باپ بیٹے رہتے تھے، تو بار بار جو ہے باپ بیٹے سے کہتے تھے شہادت کا بڑا درجہ ہے، شہادت کا بڑا درجہ ہے۔ تو ایک مرتبہ مایوس ہو کر کہنے لگے بیٹے تم نہ ہوتے تو میں جاتا، میں بھی حضور کی خدمت میں، اور شہادت ہو جاتی تو پھر بڑا درجہ ہے۔ آپ کے چھوٹے بچے نے جن کا نام، چھوٹے صحابی رسول سمجھو نا، جن کا نام محمد بشیر تھا، اس نے کہا کہ بابا آپ ایک بار جا کے آئیے، اگر قسمت میں شہادت ہے تو مل جائے گی، ورنہ غازی بن کر آ جانا اور میری فکر نہ کرنا۔
हम सब के लिए तो है ना रहमतुल लिल आलमीन, रसूल अल्लाह है ना हम सब के लिए। सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि एक गजबे में वो शरीक हुए, किताब में आया नहीं है कि कौन सी जंग में गजबे में गए, शरीक हुए और तमन्ना अल्लाह ने उनकी पूरी की, शहादत मिल गई। जब रास्ते से आ रहे थे सब जानते थे कि इनका एक ही बेटा है और वो भी 8 साल की उम्र है। तो जैसे जैसे लोग मदीने में दाखिल होते रहे, वो बेटा भी जो है रास्ते में खड़ा हो गया, सबको देखता है, पूछता है मेरे बाबा कहाँ है। तो जानते हुए भी कोई कुछ कहता नहीं था, कोई कहता था पीछे होंगे, कोई कहता हो आते होंगे, मगर कोई हकीकत बात नहीं बताता कि शहीद हो गए। इतने में सिद्दीक अकबर, सदाकत के मालिक, जिनकी सदाकत पर अल्लाह को भी नाज और फरिश्तों को भी नाज और इमामुल अंबिया हमारे आका को भी नाज था, जब वो आए उस तरफ से गुजरे तो मोहम्मद बशीर साहबी रसूल, छोटे साहबी रसूल 8 साल की उम्र में, पूछ लिया सिद्दीक अकबर बाबा मेरे कहाँ है। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बेटे तुम्हारे बाबा इस जंग में शहीद हो गए। वो रोने लगे तो आपने फरमाया कि बेटे सब्र करो, रोना अच्छा नहीं, और हम सब है ना आपके लिए। थोड़ा समझाते हुए आप भी चले गए। आखिर में सबके रहम करने वाले रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हबीब पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो मोहम्मद बशीर को देखा तो आप भी समझ गए, तो आप भी जो है उसके करीब गए, तो देखा कि वो बाप बेटे अक्सर एक दरख्त के साए में बैठते थे और कुछ बातें करते थे। तो देखा प्यारे आका ने कि वो दरख्त के साए में बैठे हैं और घुटनों पे से सर डाले हुए रो रहे हैं। तो सरकार वहां गए और सरकार भी वहीं बैठ गए और बैठ के कहने लगे मोहम्मद बशीर बेटे। तो उसने आंख खोली और रो पड़े और रो के कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाबा थे एक सहारा, अब तो बाबा भी चले गए, मामा तो थी नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया कि बेटे किसने कहा तुम्हारे बाबा नहीं है, आओ। सुभान अल्लाह, आओ बेटे, आज से मैं मोहम्मद तुम्हारा बाप और आयशा तुम्हारी माँ, सुभान अल्लाह, और फातिमा खातून जन्नत तुम्हारी बहन। वो मोहम्मद बशीर जिनकी 8 साल की उम्र, वो दौड़े हुए रोते हुए सरकार के गले लग गए। इतना ही नहीं, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर खड़े हुए और चलते चलते लोगों को कहते हैं ऐ लोगों, आज से मोहम्मद बशीर के वालिद हम हैं, वालदा आयशा है और बहन फातिमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अताए किबरिया और ये है इमामुल अंबिया, ये है आमिना के लाल, ये है माँ फातिमा खातून जन्नत के पापा, और ये है हसनैन करीमैन के नाना, और ये है हमारे और तुम्हारे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार बसीरिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। एक और
یہودی کی بیٹی کی بات کروں. یہ چلو صحابی رسول تھے, کلمہ پڑھا تھا, مگر ایک یہودی کی بیٹی کی بات کریں.